ट्रस्ट के इस सर्जिकल कैंप में यहाँ के ट्रस्टी विजय भाई छेड़ा हमारे बीच है। तो विजय भाई, आप बताइए, ये जो हम देख रहे हैं, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, ये एक्चुअली है क्या? हाँ, ये गांठ हुई है। तो आप कहाँ से आए हुए हैं और कब से गांठ है, वो जरा बताओ हमें। पटना से आए हैं सर। हाँ, है तो पटना से आगे कर हैं, बाकी हमको माने अति बिहार है पटना है, वहाँ से आए हैं सर। ये 20 साल से कम है। हाँ, बाकी ये है जो छोटा था यहाँ बढ़ गया जी। हाँ, तो ये तकलीफ होता है, तनका थूक घुटने में हाँ दिक्कत हो रही है। आपको कैसे पता चला ये बिदड़ा में इसका इलाज होगा? ये सर डॉक्टर साहब बोला, डॉक्टर मैंने परिचय दिए हैं। परिचित? हाँ, तो यहाँ सर हम पहुँचे हैं। हाँ, तो पहले बताया था, किसी डॉक्टर को बताया था बिहार में जब थे, तो किसी डॉक्टर को बताया था? एक डॉक्टर के बताया सर, तो वो बोला जी माने दवा हुआ वहाँ चलता नहीं है सर। हाँ। ऑपरेशन के लिए बोला था, वो नया डॉक्टर था, तो कहता है जो इसका गारंटी कोई चीज का नहीं है। हाँ, तो सर 50 बरस का उम्र हो गया सर। तो हम सोचे जी यहाँ पर इतना जो ज्यादा जो हो गया है, इतना नहीं था सर। ये सोचते हैं कि कुछ दवा हुआ पर ठीक हो जाए सर। तो सर अच्छा, तो ये देखो, अभी तो इतना बड़ा है कि आपकी दवा से काम नहीं होगी। उनकी पहले तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कहाँ ये गांठ जितनी बाहर है तो अंदर है कि नहीं है, उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है। और वो होने पे फिर डॉक्टर जांच करेंगे। उसके बाद में तय किया जाता है कि क्या करना चाहिए। ऑपरेशन होगा तो कैसे होगा, क्या कर सकते हैं, तो ऑपरेशन में आपको कैसे सुविधा मिल सकती है। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपकी सर्जरी हो जाए। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ नहीं तो मुंबई आपको बुला के भी उसकी सर्जरी कर सकते हैं, तो तुम्हारी ट्रीटमेंट पूरी होगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम भी लगेगा और आपका कोऑपरेशन होगा तो हम साथ मिलके जरूर आपको राहत में दिला सकते हैं। दवा से इसका इलाज नहीं होगा इन्होंने बताया, लेकिन जो सर्जन है वो इनको देखेंगे, उसकी तपास करेंगे। और ये कह रहे हैं कि जैसे कि जनरल सर्जरी का कैंप कल ही खत्म हुआ है, हाँ। लेकिन आपको ये दिलासा दे रहे हैं कि मुंबई में भी आपको बुला के आपका इलाज कर देंगे अगर मुमकिन हुआ तो। और आपका यहाँ आप रजिस्ट्रेशन, नाम वगैरह सब लिखवा दीजिए यहाँ ऑफिस में, और आगे की जो कार्रवाई होगी समय आने पर बिदड़ा ट्रस्ट के हमारे जो चेयरमैन साहब है, वाइस चेयरमैन साहब हो। कोई सहारा करने वाला है नहीं। अच्छा, यहाँ पर कोई सेवा करने वाला है नहीं। और ये 4 रोज के रास्ता में हम ये जगह पर यहाँ नदानी में हम पहुँचे हैं। अब ये जगह सेवा की, ये इतना बड़ा ऑपरेशन कराला को बाद सेवा चाहिए। ठीक है, हम आपसे बैठ के बात कर लेंगे। हाँ, हेमंत भाई, आज आप क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे टेलीविजन घर बैठे चैनल को देख रहे लोगों को? कल हमारे पास ट्रांसवर्ल्ड कॉर्पोरेशन जो एक कंपनी है चेन्नई बेस्ड, उनका सीईओ और इधर के लोकल मैनेजर आए थे। उन्होंने बोला है कि मुंद्रा के आसपास के गांव में उनको एक कैंप ऑर्गेनाइज करना है और उसका सारा स्पॉन्सरशिप वो दे रहे हैं। ट्रांसवर्ल्ड एक CSR के तहत, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उनका बजट रहता है। हर कंपनी जो कच्छ में काम कर रही है, यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉय करती है, उनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि लोगों को कोई तकलीफ है या उनको मेडिकल एड है, कोई ज़रूरत है तो वो कर सकते हैं उसके अंदर। तो इन्होंने हमारी ट्रस्ट की एक्टिविटीज़ या कैंप या सब देख के उनको लगा कि हमारे साथ टाइप करेंगे, और उन्होंने एक स्पेशल बजट दिया कि मुंद्रा के आसपास के 5-6 गाँव में हम अपनी डॉक्टर्स की टीम भेजेंगे, लोगों का हेल्थ चेकअप करेंगे और उनको अगर आगे कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उनको लेके आएंगे यहाँ पर, और वो सारा जब तक वो ठीक नहीं होते हम उनका आयोजन करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने हमारे साथ टाइप किया है, और ये शायद कैंप मार्च या शायद फरवरी में हो सकता है। और अभी ये शुरुआत है, तो हम चाहते कि ऐसे और भी कंपनीज जिसके बड़े बड़े एस्टैब्लिशमेंट है इधर मानवी मुंद्रा कच्छ में, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, लोगों के लिए ये सारे आरोग्य के काम करें और हमारे साथ ज्वाइन होके
हमें सपोर्ट करें तो हम काफ़ी कुछ आगे कर सकते हैं। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बीच हमारे गांव के समाज सेवक हम जिसको कह सकते हैं, ऐसे ही मूलचंद स्वामी के नाम से लोग यहाँ जानते हैं। मूलचंद स्वामी जी, सबसे पहले तो आपको माँ आशापुरा न्यूज और कच्छियत हमारी चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद। आप चाहे उस भाषा में बात कर सकते हैं, लेकिन मैं कच्छी में बात करता हूं। आपसे हम कच्छी में पूछेंगे। विधणे जे हिन 40 में मेगा कैंप जाई साक्षी तरीके अजय भेरा आयो आजा कोरो कैंप विषय कोरो चवंदा। कैंप 40 मेगा कैंप है मेडिकल जो, अने एतिरो नंढो वर्ग, नंढो माण्हू, सनो माण्हू वीचारो पंहिंजो दिलि जी दुख पाण चओ दर्द किथे ॾाते वताणा कंहिंखे त हिकिड़ो ई विधणी जी पवित्र भूमि अहिड़ी है कि हिकिड़े अहिड़ा मेगा ब्लॉक थिए, सर्जरी कैंप थिए था, उतकड़े डॉक्टर पण इंटरनेशनल डॉक्टर करो, बॉम्बे जा करो, स्वयं सेवक करो मिड़े पंहिंजी हिते सेवा ॾियनि था। अने बहु हिकदमि जेके पाण चऊं नीट एंड क्लीन अने सरस में सरस सेवा थी रही है। खैर हिकिड़ो पाण एतिरो त ज़रूरु चई सघूं त हलूं त बेरा हलूं पटके डोखाणूं खोला। सगेड़ो वाट न वे, सड़क न वे तो सगेड़े हलूं, वाट में जाड़ी या खराबे तिन के बुआरींदा हलूं तो बेरा हलूं। रते पीड़े फुले फुलूं अने हलूं तो बेरा हलूं। के न पुछणू पाके इन सेवा जी यात्रा में पाके बेरो हलणो है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मूलचंद स्वामी, आपने तो इस कदर हमारे कच्छियत को कच्छी भाषा में ये दे दिया कि अंदर इमोशनल आ गया, और हमें अमोल साड़ी वाला के वो सीन याद आ गए जब कल हमने उनका इंटरव्यू करा था। बाप बेटे जो पिछले 25 सालों से यहाँ पर सर्जन के तौर पर आते हैं और इनकी सेवाएं देते हैं। आप सब ये देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, ये देखिए सब आज जो आए हैं वो यूरोलॉजी कैंप के लिए यहाँ आए हुए हैं। हम आपको थोड़ी देर में यहाँ से सीधे यूरोलॉजी की तरफ ले जाएंगे, जो आज इनको एडमिट किया जाएगा। कल और परसों यूरोलॉजी में ऑपरेशंस होंगे और ये सिलसिला जो है लगातार 19 तारीख तक यहाँ जारी रहेगा। आइए अब हम आपको रुख करवाते हैं सीधा यूरोलॉजी की ओर। धन्यवाद। ये आप देख रहे हैं बिदड़ा सर्वोदय ट्रस्ट की वो ऑफिस, जिनको 1980 के आसपास यहाँ पर बच्चू भाई ने संभाली, और सिर्फ ये बाह्य रूप जो है अब हमने इस साल यानी अभी कुछ हफ्ता भर पहले ये चेंज हुआ है। राष्ट्रपति महोदय ने भी हमारे चेयरमैन साहब को नवाजा, जब 6 फरवरी 2013 को राष्ट्रपति के द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में उनको सम्मान दिया गया। पश्चात उनके 15 अगस्त के रोज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी उनको भुज में सम्मानित किया, और तत्पश्चात आप देख रहे हैं यहाँ पर भारत के सबसे बड़े उद्योगपति अंबानी साहब ने भी हमारे चेयरमैन श्री को जायंट्स ग्रुप का अवार्ड मुंबई में दिया, जबकि ऐश्वर्या राय बच्चन भी उस समारोह में मौजूद थी। आइए इस वक्त हमारे बीच हमारे चेयरमैन हमारे साथ है, और यहाँ पर विजय छेड़ा साहब आप देख रहे हैं हमारे वाइस चेयरमैन, जो कि बिदड़ा सर्वोदय ट्रस्ट आरोग्य सेवाओं के लिए 2004 में उनको वाजपेयी जी ने सम्मानित किया था। विजय भाई छेड़ा भी आप देख सकते हैं तस्वीर में। इस वक्त हमारे साथ बच्चू भाई रामिया, जो इस नई कुर्सी पर, ये नई मतलब सजावट के साथ है, तो काफी कांटाड़ी कुर्सी हम जिसको कह सकते हैं, लेकिन इसको 40 साल की तपस्या से इतना पवित्र किया है कि आज ये यहाँ पे आरोग्य धाम बन चुका है। और इनके साथ सब देखिए जुड़ रहे हैं, जो ये भी एक आपको मैं दिखा दूं, हमारे नए ट्रस्टीज रमेश भाई मेहता, जो सर हमने भी बहुत 40 सालों से हम देख रहे हैं कि आप ना सिर्फ ट्रस्टी अभी बने हैं, लेकिन आपका योगदान पूरे परिवार का, यहाँ जब जनवरी का पूरा कैंप चलता है, ये इनमें अन्न क्षेत्र का भी दाता के रूप में वो काम करते हैं। और जब बाईपास की जो सर्जरी होती है, जो उनके भी ये पूरे स्पॉन्सर्ड है रमेश भाई
मेहता, जो कि खुद पैसा दे के छूट नहीं जाते, ये 15 दिन तक यहाँ रहेंगे। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी मैं कहूंगा कि मैं सर झुका के माँ आशापुरा न्यूज और कच्छियत न्यूज की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी कच्छ की जनता की ओर से। और अब हम चेयरमैन साहब से गुजारिश करेंगे। बच्चू भाई, 40मो कैम्प चालू थी वो है, सी बोरो है अने आके इलाज पण केणाई, तकलीफू पण अचे थी। गए वरे मावठो थयो हो अने हेन वक्ते वटे युवान ट्रस्टी तरीके रमेश भाई ने मने पुजिया आई। आ जो हयो तो भरेलो ज हुंदो, कोरो चौंदा आज असांजे टेलीविजन में जो नेरी रहा आहिनि इन्ही के असांजो हैवर जो जेको कैंप है उनमें पाण कच्छ जी जनता घणो सारी रीते भाग घेड़े। कोई पण मेडिकल प्रॉब्लम जेके टाइम टेबल प्रमाणे मिले हिते अचनि था अने सारवार थिए थी, इलाज थिए तो मिले इन जो सारे में सारो। अने वधु मार्गदर्शन की जरूरत तो मुंबई बोलाए में अचनि था। के मुंबई थी घणा बधा वॉलंटियर आया आहिनि। तहिड़ी ज रीते अमेरिका थी डॉक्टर मणिभाई मेहता, नवीन भाई ने ही मिले 10 ॼणा हिते सेवा ॾे लाइ डर भरे ई लोग अचनि था मिले। बराबर उते साथे साथे ई लोग फंड पण भेगो करिए था बिदड़ा हॉस्पिटल लाइ। मन सारो सपोर्ट इन तरफ थी असांखे मिले थो। इन बदल असीं जेतिरो इन जो आभार मञी एतिरो ओछो है। अने बहुत सारी रीते कामगिरी हले थी। सैकड़ो वॉलंटियर हिते सेवा ॾियनि था। मुंबई थी अचनि था, कच्छ थी अचनि था अने सॼी व्यवस्था दर्दीअ जे लॻती, भोजन जे लॻती मिड़ेई संभालीए था। अने बहु आनंद से अने शांति से सरस कम हले रहियो आहे। बच्चू भाई, घणे बार मिणी के कच्छ जी जनता के ईअं थिया वेठो ही ऐं जेको झाड़ पोखिया हुआ ही हेॾो वॾो ठही वेंदो, अहिड़ी कल्पना कदाच कोई न कया हूंदा। पर हाणे ही झाड़ के साचवणो घणे वारी लॻे जी कीअं साचवांदो त हाणे हिन मथे वेठा आहियूं हिते मिणे दाता राजेश भाई, हरक चंद भाई और मुंबई होसे आए अहिड़ी ते ॿिया मिड़े वर्ग अने बहुत सारी रीते रस गिने था। बराबर એટલે हॉस्पिटल स्टाफ जी सॼी टीम है जबरदस्त। आओ काल बच्चू भाई साड़ी वाला डॉक्टर जो कोई अमोल इन जो पण इंटरव्यू घेड़ो काल वेंदे वेंदे 7 वगे ई विया ते इन थी पहला ही ऑपरेशन थिएटर में जानु 2 किलो जी घंट एकड़ो ऑपरेशन क्या એટલે ઈ અને એની જો છોકરો પણ એની સાથે આવ્યો હોય તો ઈ મને ચીજું જી આઈ લાગણી से જોડાયેલા આવ્યો હતી આજા ડોક્ટર પણ ગજબ ખરેખર એટલી લાગણી એટલે ઈ ડોક્ટર મતે સારે में सारी प्रेक्टिस छॾे ने खास हिते सेवा ॾेला अचनि था। कोई चार्ज नथा ॾियनि। बराबर 2 ॾींहं 3 ॾींहं जेको पण हिते रहे सारवार ऑपरेशन मिले कईं था अने बहुत सारी मार्गदर्शन दर्दीअ खे मिले थो। अहिड़ी सर्विस जेको आहे पूछे ठिकाणे पे અને અસી ઈ છું ભગવાન કે આંકે દીર્ઘાયુષ देखो भाई मने सने माण्हू के नेरी दल अॼु कोई आए न ऑन एन एवरेज मूंखे असांजे चैनल जा मालिक जेको वही जडेजा साहब ई गई काल मूंखे चया जे हिकिड़ो ऑपरेशन लाख रुपया 1.5 लाख रुपये जे आसपास अचे थो 12 महीने में ऐं हिते जेको फ्री करियो था इन जा 200 रोगा झलियो तो 20 लाख रुपया थिया 20 लाख × 40 वरे ऐं कैलकुलेट करियो त दर्दीअ जा केतिरा रुपया ई संस्था बचाए हैं त ही हिकिड़ी खरेखर कैलकुलेट करे जी ॻाल्हि आहे। इनमें दाता जो जबरदस्त साथ है। मुंबई में जो पंहिंजा रहता बाहरगाम रहता फॉरेन थी पण दर वरे सारे में सारो सहयोग अचे એટલે इन सहयोग से गज सारो कम पण करे सघूं था। एकदम प्राइस भाव ॾियणियूं दवाई जन एतिरा बधा वधे विया आहिनि असांखे पिन खे वीचार थिए की कुझु थींदो वरी भॻवान जो नालो हिन झुकायूं था हाणे कमु हली थो वञे। ये बिल्कुल सच्ची गाल है। थोड़ी बच्चू भाई आजी बारीक नजर सज्जे डी में 6 वक्त फिनाइल जा फटा ही फेराया होता એટલે કે આરોગ્ય ની દ્રષ્ટિએ જો કો પહેલી જ ગુણ હોણું ખપે ઈ અહીં અપનાયા તો ઈ આકે મને સાફ સફાઈ જો હેડો મને પહેલેથી की साफ सफाई तो हॉस्पिटल में शुरुआत थी जेको नियम हो हां कैंप वे 13 અને कैंप 9 13 પણ जो रूम्स कलर सफाई डेली वो वक्त झाड़ू पटो थी है એટલે એની રીતે મેન્ટેનન્સ ને પહેલેથી ચોક્કસ કારણ કે હોસ્પિટલ है આરોગ્ય જે લગતો પ્રશ્ન હોય તો બરાબર એટલે પાંજી કે તે કચાસ છે કે તે પ્રોબ્લેમ નથી અને એકડી સફાઈ જે રીતે એકડો દાખલો હોય 2 માથે બરાબર અને એના કરે સખત કાળજી રાખવું અસાંજા સ્ટાફ जा પણ જો સફાઈ કામદાર રહેતા ॿिया मिड़े जेको वेंदा એ પણ एतिरी ज काळजी रखनि। कोई पण मेडिकल रूम में असांजो डॉक्टर जो कंसल्टिंग रूम में लॉबी में ऐं किथे पण नेरींदा किथे पण कचरो गंदगी न ॾिसंदा बास नहीं अचे गंदी बराबर डेट वातावरण बराबर
त ही मणे चीजूं ऐं जेको बेज़िक हुणियूं खपनि से ऐं मेंटेन कया आहियां अने ख़ासि કરીને त हिकिड़ो दाख़िलो ई ज आहे आजी खासाई जो जे जेको माण्हू हिते पंहिंजी जीवन जा पंहिंजी वरे अॼु भरत संघार जो नालो गिना मेहुल गौर जो नालो गिना ही मणे पंहिंजी 30 वरे त आ भेगा ऐं ॾाबो ने साऊं हथ पाण जंहिंखे चऊं अने अहिड़ा ज भोजन जा दाता प्रेमचंद माणिकचंद मेहता परिवार जा जेको सुपुत्र रमेश भाई आज मूर में वेठा आहिनि ई रोगा दाता नहीं आऊं त एवर आंकड़ा कढायो रोज जा 2000 माण्हू बटाणा जमे था अहिड़ा ई केतिरा वरे थिया हिते ॾींहं था ताचो पाण इन्ही से પણ ॻाल्हियूं करियूं રમેશભાઈ તમે ગુજ્જર જૈન છો એટલે ગુજરાતીમાં તમને પૂછીશ અમારી કચ્છની જનતા બધી ભાષાઓ હવે સમજે છે આપ ખરેખર ખૂબ સલામને પાત્ર છો અમે તો પહેલા અમારા બંને ન્યૂઝ ચેનલ માં આશાપુરા અને કચ્છિયત તરફથી આપનું સ્વાગત કરીએ છીએ અમારા દર્શક મિત્રો જે અત્યારે જોઈ રહ્યા છે તમે સમસ્ત કચ્છને શું સંદેશો આપશો પહેલા તો મને અમારો ગુર્જર સમાજ કહે છે કે તમે કચ્છી છો કે ગુર્જર છો કારણ કે હું અહીં કચ્છની અંદર ભણ્યો છું અને કચ્છ સંસ્થાઓ સાથે કચ્છી સંસ્થાઓ સાથે કામ કરવું એનું મારું ગૌરવ સમજું છું અને સૌથી મોટા સૌભાગ્ય તમારા એ છે કે બચ્ચુભાઈ એ વ્યક્તિ જેનું ગોડફાધર સમજું છું અને એમણે મને માનવતા શું છે શીખવાડ્યું બરાબર હું છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી આ કેમ્પમાં આવું છું સૌથી મોટી વસ્તુ તો એ છે કે આ જે એરિયા છે રૂરલ એરિયા કે જે લોકો કોઈની ટ્રેન પણ જોઈ નથી અને એમની જયારે અહીં આવે છે ત્યારે મને એક વાત યાદ આવે છે કે 15 વર્ષ પહેલા એક ખાવરાથી એક બાપા આવેલા એના છોકરાને લઈને અને હું બચુભાઈ સાથે રાઉન્ડ ઉપર નીકળ્યો હતો કદાચ બચુભાઈ માટે તો દરરોજના આવા કેટલાય કેસ હોય એટલે યાદ નહીં હોય પણ મેં એમને પૂછ્યું કે આ 7 વર્ષના છોકરાને શું પ્રોબ્લેમ છે તો એને એમ કહ્યું કે મેં આ 3 છોકરા મારા હતા એમાં 2 છોકરાનું ઓપરેશન કરાવવા હતા પણ ખાવડાથી મારી પાસે ટિકિટના પૈસા ન હોતા હું આવી ન શક્યો અને બંને છોકરા ઓફ થઈ ગયા આ 3જા છોકરાને હું લઈને હું આવ્યો છું અને એનું ઓપરેશન કરાવવું છે એ દિવસે મેં નક્કી કર્યું કે કાર્ડિયો કેમ્પની અંદર જેની બી આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી નથી એ પેશન્ટને એડોપ લેવા અને એના ઓપરેશન કરાવવા આ એક જ નિમિત્ત એવું બન્યું આજથી 15 વર્ષ પહેલાની હું વાત કરું છું કે મને એમ થઈ ગયું કે જેના 2 છોકરા ખાવરાથી બિદરા આવવાની ટિકિટના પૈસા ન હોવાના કારણે 1 વર્ષ 2 વર્ષ લેટ થઈ ગયા આ 3જા છોકરા માટે ટિકિટના પૈસા થયા ત્યારે આવ્યા છે અને બંને છોકરા ઓફ થઈ ગયા આ એક કેમ્પની અંદર કાર્ડિયો પેશન્ટને એડોપ લેવાનો એક નિમિત્ત અત્યારે છત્તીસગઢથી એક પેશન્ટ આવેલા છે એને યુરિનનો પ્રોબ્લેમ છે ઓકે ડોક્ટર સાહેબે એમને તપાસ્યા એનું ઓપરેશન છે એ બેન બારે આવીને રડવા લાગ્યા એટલે મેં એને પૂછ્યું કે ભાઈ શું છે તો કે ડોક્ટર સાહેબ કે 50,000 ખર્ચો છે અમે આટલો ખર્ચો તો કરી નહીં શકીએ અમે ગમે એમ કરીને 25,000 રૂપિયા ગમે ત્યાંથી લાવશું પણ બાકીના 25,000 શું 6 વર્ષનો છોકરો છે અત્યારે પણ ટેન્ટમાં છે ત્યારે મેં કહ્યું આ ફિકર નહીં કરો 25,000 તમે ભરો 25,000 અમારો ટ્રસ્ટ ભરશે અને તમારા 6 વર્ષના છોકરાની જે બી કઈ ટ્રીટમેન્ટ થશે એ સારામાં સારી ટ્રીટમેન્ટ કરી અને એ સંપૂર્ણ તંદુરસ્ત થશે એ જોવાની અમારી જવાબદારી છે અહીં આવનાર દરેક પેશન્ટની પૂરી ટ્રીટમેન્ટ થાય એનું આરોગ્ય સંપૂર્ણ રીતે સારું રહે એ જોવાની અમારી નૈતિક ફરજ છે અને એ ફરજને અમે નિભાવવા માટે અમારી પૂરી કોશિશ અમે કરીએ છીએ અને કરતા જ રહેશું કોઈ પણ ટ્રીટમેન્ટ અધૂરી ન રહે આર્થિક પરિસ્થિતિના કારણે જરૂરિયાતવાળા લોકો જે હોય એની પૈસાના હિસાબે એની ટ્રીટમેન્ટ અધૂરી રહી જાય કે એના કોઈ ઓપરેશન ન થાય એવું ક્યારે પણ નહીં બને અમે સતત એ કોશિશ કરશું અને આ સંસ્થાની સાથે રહીને કામ કરતા મને ખૂબ આનંદ થાય છે હમણાં નવી જવાબદારી બચ્ચુભાઈએ સોંપી છે એટલે હવે વર્ષની અંદર 5-6 વાગે ત્યાં આવવું પડશે પણ એને હું મારું અહોભાગ્ય સમજુ છું કે જિંદગીના બાકી રહેલા વર્ષો આવી સેવામાં જાય અને માનવ સેવા ઈ ખરો ધર્મ છે એમ માની અને હું મારી જાતનો અહોભાગ્ય માનું છું અમેરિકાથી જયારે આવા ડોક્ટરો અહીં આવે ત્યારે આપણે તો અહીં કચ્છમાં જ રહી અને જો કામ ન કરીએ તો એ વસ્તુ યોગ્ય નથી એવું માનું છું દર વર્ષે હું છેલ્લા લગભગ 20-25 વર્ષથી જોઉં છું કે આ મણિભાઈ મહેતા રેગ્યુલર અહીં આવે છે આ ઉંમરમાં પણ હજી યંગને પણ એમ થાય કે શરમાવે એને એમ થાય કે આપણે આ શું કરીએ છીએ અને ખરેખર એક પ્રેરણા સ્ત્રોત
ડોક્ટરો બધા અહીં આવે છે, એ જોઈને અમને બી ખૂબ આનંદ થાય છે અને કામ કરવાનો ખૂબ આનંદ આવે છે. That's all. Thank you. મિત્રો, રમેશભાઈ મહેતાએ જે પોતાની વ્યથા 15 વર્ષ પહેલા બનેલી ઘટનાને જિંદગીનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ સમજી લીધો. જો કદાચ આપણે પણ જીવનમાં કાંઈક એવું ટર્નિંગ પોઈન્ટ આવી જાય અને યોગ્ય જગ્યાએ વાળવાનું મન થાય તો બિલકુલ નિસંકોચ આવી સેવાની પ્રવૃત્તિમાં જરૂર જોડાજો. કારણ કે કોઈકના છોકરાઓનું જીવન બચી શકે છે, કોઈકનું કેરિયર બની શકે છે, અને આ ઉપરવાળો જે છે આ બધું જોઈ રહ્યો છે. માં આશાપુરા ન્યૂઝ અને કચ્છિયત વતી હું દિનેશ નાગુ, અમારા કેમેરામેન ગોસરભાઈ વતી કચ્છની ચેનલ સાથે. હવે આપણે વાત કરીએ यूएस થી. ખાસ આપણી વચ્ચે ડॉक्टर मेहता पधार्या છે. तो डॉक्टर मेहता, सबसे पहले तो आपसे हम लोग आपका स्वागत करेंगे. लेकिन इतनी प्रेरणा, આટલી બધી પ્રેરણા તમને કેમ કે આપણે બિદડા જ જાઉં? અને મેં જોયું કે રાધા કૃષ્ણની જોડીની જેમ આપ બંને સાથે જ રહો છો. હું અને મારા વાઈફ છેલ્લા 22 વર્ષથી એવો એક વખત સંજોગ બન્યો 22 વર્ષ પહેલા કે એક કેમ્પમાં વિજયભાઈની જોડે અમે લોકો અહીંયા આવ્યા. ત્યાર પછી સતત દર વર્ષે હું કિડની સ્પેશિયાલિસ્ટ છું અને અહીંયા પથરીના રોગો બહુ જ છે, તો અહીંયા આવી અને સેવા કરવાનું મન થયું. હું આમ ઓરિજિનલી પાલનપુર બાજુનો છું, કચ્છને કોઈ સંબંધ નહોતો, પણ અહીંયા આવવાનું વિજયભાઈ જોડે થયું. પછીથી આ મારું પોતાનું જ હોય એ રીતે અહીંયા હું અને મારા વાઈફ બંને આવી. મારો દીકરો જે આઈ સ્પેશિયાલિસ્ટ છે એ બી એવરી અધર યર આવી અને આઈના ઓપરેશન્સ કરે છે. તો અહીંયા આવીને મને બહુ જ એટલા બધા લોકોના આશીર્વાદ મળ્યા છે. ઘણા લોકોના પ્રોસ્ટેટના ઓપરેશન કરી એમની નળી નીકળી જાય તો એટલા ખુશ થઈને ઘરે જતા હોય છે. તો એ આશીર્વાદ જ અમારું અહીંયા આવવાનું ચાલુ રાખ્યું. डॉक्टर साहब, आप भी નવીનભાઈ ગંગર, આપ भी हमारा ચેનલ સાથે આપના વિચારો વ્યક્ત કરવા વિનંતી. જય જિનેન્દ્ર. હું અહીંયા છેલ્લા 25 વર્ષથી રેગ્યુલર આવું છું અને પહેલા હું બોમ્બે થોડો ટાઈમ માટે રહેતો હતો અને હવે હું લોસ એન્જલસ અમેરિકામાં રહું છું. ઓકે. 20 વર્ષ પહેલા ઓકે. અહીંયા ઓપરેશનની પરિસ્થિતિમાં ઘણો તકલીફો હતી. આપણે મુંબઈ બધા પેશન્ટોને બોલાવવા પડતા હતા. એ વખતે આપણે ઓપરેશનની વ્યવસ્થા અહીંયા હતી નહીં, તો ત્યાં મુંબઈ આવે એ પેશન્ટોને ત્યાં ભાષાની મુશ્કેલી પડતી હતી તથા એને ખાવા પીવાની બધી જ અગવડો હતી. ત્યારે અમે વિચાર્યું કે ભાઈ અહીંયા કંઈક એના માટેની કંઈક વ્યવસ્થા થઈ શકે. તો ઓપરેશન થિયેટરની જે વ્યવસ્થા કરવાની હતી એ બધા મશીનો, એના સાધનો બધું અહીંયા વસાવવાની કોશિશ કરી. બધાને પૂછીને, ડૉક્ટરોની સલાહ લઈને અને અહીંયા આપણા ટ્રસ્ટીઓની બી સલાહ લઈને અને બધી ઓપરેશનની વ્યવસ્થા અહીંયા કરી, જેથી ડૉક્ટરોને સગવડો, દર્દીઓને સગવડો અને અહીંયા રહેવા માટેની પણ સગવડ સરખી રીતે થઈ શકે અને ઓપરેશન સારી રીતે થઈ શકે. પછી એ દર્દીઓનું કચ્છીમાં જે અથવા અહીંયાની લોકલ લેંગ્વેજથી જે સુવિધા હતી એ બરાબર એમને મળતી રહી અને એ રીતે સુંદર કાર્ય થઈ શક્યું. અને ધીરે ધીરે અલગ અલગ ફેકલ્ટીનું બી કામ વધવા માંડ્યું અને એના પછી અમે અમેરિકા પણ મણિભાઈ અને બીજા બધા ડૉક્ટરોની સાથે સંપર્ક કર્યો અને ત્યાંના આખા અમેરિકામાં બધા પેમ્પલેટ મૂકી અને બધાને આ સંસ્થાની જાણકારી કરી અને એના થકી અમને સારો એવો રિસ્પોન્સ અમેરિકામાંથી મળ્યો અને એના બધા ફંડ્સ મારે ત્યાં આવી અને એમને સરખી રીતે એનું વિભાજન કરીને કર્યું.
મિત્રો ગઈકાલે સાંજે જતા જતા ડોક્ટર અમોલ સાળીવાળાએ જે 2 કિલોની ગાંઠ જેમના પેટમાંથી કાઢી હતી એ પેશન્ટના બારામાં આપણી પાસે અમેરિકાથી નિષ્ણાંત ડોક્ટર કેનિયા શાંતિભાઈ કેનિયા આપણી વચ્ચે છે. ચલો શાંતિભાઈ, આપણે જે પૂછીએ કે આ એકચ્યુઅલી શું હતું અને શું છે અત્યારે અને પેશન્ટની હાલત શું છે. સોરી, હું થોડું અંગ્રેજી યા. માફ કરજો. પણ સોનલબેન ગાલા 29 વર્ષની વ્યક્તિ વુમન, ઓકે, એમાં એમને એબડોમિનલ વોલમાં ગાંઠ હતી 10 સેન્ટીમીટર બાય 10 સેન્ટીમીટર બાય 10 સેન્ટીમીટર મોટી ગાંઠ ને બીજી અનેક ગાંઠો હતી. તે બધી ગઈકાલે ડોક્ટર સાડીવાલાએ ઇમરજન્સીમાં ઓપરેશન કરીને કાઢી મૂકી છે. અત્યારે હેપીલી રિકવર થાય છે. ઓકે. એમણે કર્યું હતું તે એક્સપ્લોરેટરી લેપોરેટમી, Okay. એને કહેવાય અમે અંગ્રેજીમાં, વિથ વાઇડ ઓપન એક્સિશન ઓફ એન્ટિરિયર એબડોમિનલ વોલ વિથ a mesh placement to reinforce the open wound. Okay? Okay. તો હવે મને લાગે છે કે once she recovers she should be able to go home pretty well. Her heart rate now is 100 beats per minute and her pulse O2 saturation is 96% on 2 liters of nasal cannula, and she's doing well. which is the perfect. Which is perfect. Which is she's recovering in a normal way. She's recovering in a normal way. આપ જોઈ રહ્યા છો પલ્સ 104 and 96 અને પેશન્ટ પણ જોઈ રહ્યા છો આપના ટેલિવિઝન સ્ક્રીન ઉપર. અને ઓક્સિજન પણ સર લગેલું છે, લાગેલું છે. 2 લીટર ઓક્સિજન આપે છે નાકની નળીમાંથી. ઓકે. અને ઇન્ટ્રાવેનસ અત્યારે ચાલુ છે, પણ ધીસ ઇઝ નોર્મલ રિકવરી અને શી ઇઝ ડુઇંગ વેલ. એટલે ડોક્ટરની ભાષામાં કહીએ તો કોઈ પણ ગભરાવાની જરૂર નથી, બિલકુલ જરૂર નથી. એકદમ બિલકુલ જરૂર નથી અને બરોબર નોર્મલ રિકવરી થાય છે. અચ્છા સર, અમારા જે દર્શક મિત્રો જોઈ રહ્યા છે એને ફક્ત સમજવા માટે કે આ ઓપરેશન અગર કોઈ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં કરાવત તો સાધારણ કેટલો ખર્ચો થાત અને કેટલા હેરાન થવું પડત એવું કઈ? એટલે માફ કરજો મને, હું બહારગામથી આવ્યો છું અમેરિકાથી, એટલે મને અહીંયાનો કોસ્ટની વિશે બહુ ખબર નહીં પડે. Okay. પણ મારા બીજા મિત્રો કદાચ કહી શકશે વધારે કે ખર્ચો. Okay. પણ આ બિદડા સર્વોદય ટ્રસ્ટ તરફથી અત્યારે જે સારવાર કેમ્પમાં મળે છે એકદમ વિના ખર્ચે વિના મૂલ્ય સેવા આપીએ છે. એ બદલ એમને ખૂબ ખૂબ આભાર. અને ડોક્ટર વોલેન્ટિયર બધા કામ કરે છે એમને મોર એન્ડ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. અચ્છા, આઈ થિંક આપ પણ એ ઓપરેશન વખતે ડોક્ટર સાડીવાલાની સાથે હતા. કેટલા કલાક ચાલેલો એ ઓપરેશન? એ લગભગ 2 કલાક જેટલું ચાલ્યું હતું. હું અંદર નતો, હું બહાર હતો. આઈ વોઝ સીઈંગ ધ પેશન્ટ આઉટસાઇડ. શી ઇઝ ડુઇંગ વેલ. એમનું સર્જરી કાફી લાંબી ચાલી હતી અને એક્સપેક્ટેડ નહોતું કે આટલું મોટું બધું હશે. થોડુંક અનએક્સપેક્ટેડલી લાંબુ ચાલ્યું. ઓકે. બટ શી ઇઝ ડુઇંગ વેલ એઝ ધ સર્જન હેડ ડન અ ગુડ જોબ. અચ્છા મિત્રો, આ આખું વોર્ડ ઓપરેશન કરાયેલા દર્દીઓથી જ ભરાયેલું છે. આપ જોઈ શકો છો અહીંયા એક ઓર આમના વિશે કંઈ કહેશો? આ શેનો કેસ છે સર? આ કેસ એકચ્યુઅલી એને અહીંયા જીભમાં કેન્સર હતું. ઓકે. અને ઓન સિન્સ અહીંયા આપણી પાસે અહીંયા સીટી સ્કેન જેવું છે નહીં, તો ઓન જસ્ટ જ્યારે એક્સરે ને એવી રીતે બધું જોવામાં જ્યારે અમે લોકોએ કર્યું હતું તો અમને લાગ્યું કે એટલું વધારે નહીં હોય. સર્જરી કરી તો વી વર સપોઝ ટુ નોટ રિમૂવ ધ મેન્ડિબલ, જે આ બોન હોય છે એ અમે આખું અડધું કાપવાના નહોતા, ખાલી એનું પાર્ટ થોડુંક કાપવાના હતા જસ્ટ ફોર એઝ અ પ્રિકોશનરી સેક. પણ જ્યારે અમારા જે કેન્સર સર્જન છે ડોક્ટર સંકેત મહેતા, એમણે જ્યારે કર્યું તો એમને ખબર પડી કે ઇવન ધ મેન્ડિબલ વોઝ ઇન્વોલ્વ, એટલે એમાં બી થોડુંક ફસરી ગયું હતું. તો એમને ત્યારે ઓન ટેબલ ડિસિઝન કરવું પડ્યું કે અડધું મેન્ડિબલ કાપીને એમને સારવાર કરવા માટે એ રીતે કરવું પડ્યું. તો એ કર્યા બાદ પણ હવે રિકવર સારી છે. ઇવન તો અગેન એમાં બી અમારે જે એક્સપેક્ટેડ હતું એના કરતા થોડુંક વધારે ખરાબ નીકળ્યું. આ અગર બીજા કશે હોય તો આપણે સીટી સ્કેન પર જોઈ લઈએ તો આપણે પ્રેપરેશન બી એટલું સારી રીતે થઈ શકે. પણ અહીંયા આટલા ઓછા બધું જે સહાયતા અમને જે છે એમાં પણ કરવું પડ્યું અમને જે અનએક્સપેક્ટેડલી, પણ એ રીતે સારું થઈ ગયું. એટલે ઇમરજન્સી ઓન ટેબલ પણ ઘણી વખત આપણે નિર્ણય લેવા પડે અને એમાં આપ ખરા ઉતર્યા છો અત્યારે. અમે સર્જન ખરા ઉતર્યા છે. અમે ખાલી હવે સારવાર કરીએ છીએ. ઓકે. અને અત્યારે આપ જોઈ શકો છો એમના ચહેરા ઉપર થોડી થોડી મુસ્કુરાહટ છે. ભલે બાટલ્સ લાગેલા છે પણ આપણે ઉમ્મીદ કરીએ કે આપ જલ્દી બરાબર થઈ જાઓ. બરાબર સણોતા? બરાબર. ઓકે, ઓલ ધ બેસ્ટ. ગોડ બ્લેસ યુ. असां आया आहियूं नखत्रा तालुको, आम वाड़ीअ में आया आहियूं. हाँ हाँ.
तो पहला करो वो बाइक के पहला बाइक वाली थोड़ी थोड़ी तकलीफ थी हुई हाँ। पेशाब में ही चो मथे पेट में गंढ है हाँ 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 पेट में गंढ है तो असां वियासीं लेवा पटेल में वतारियो बराबर। लेवा पटेल में जो मैंने सोनोग्राफी ने क्यों तो वो कि किडनी में गंढ है जो भोजवारा चो असां में लेवा पटेल वाला चई जड़ा ऑपरेशन नहीं थो जाए बराबर। राजकोट वञो जो ऑपरेशन करायो जाए बराबर वो भोजाए कोठी हुई भोजाए कैंप ने इनमें कोठी हुई उप चो असां वटि ऑपरेशन ई नहीं थो बराबर। वो एडा असां खबर पई ओडा नेत्रा में को डॉक्टर ही ना पटेल भाई करे ने वो उते एनी बोर्ड लगेलो नी जो बोर्ड लगेलो उते बोर्ड वांचे करे ने वो चो 9 तारीख जो किडनी ऑपरेशन है करचो 9 जो है बराबर पण मां ओडा मां जो ऑपरेशन करायो ना वो 5 तारीख जो चो हिते साइणगंज जो बराबर तो पोइ आउं एडा भेण के कोठे आयासीं हिते भेरो पोइ हिते जर पुगासीं हिते ऑफिस ते इनके पहुंचो त ई जो ना किडनी ऑपरेशन न थींदो पोइ हिते जेकी बणी एरिया स्टाफ जमाड़ो आहिनि इन मेणी वेठे वियोसीं अच्छा। त कोर चयो ना किडनी जो ऑपरेशन कई न था पोइ हिकिड़ो हुते हुते जेको मेन हुते हो ॿार भाई, उभो हाँ। न जाइज़ पाई के न पहुचो भला जाइज़ पाई न हाँ। जाइज़ पाई अञा अंदर हुआ बराबर। ॿिया हिते जेको ईअं आॾा वारा हूंदा आहिनि इन खे मेणी पहुचो हुजे ना ऐं वञो जाए ॿाहिरां वञो जाए हिते ऑपरेशन ई न थींदो बराबर। भाई के ओॾा परियां विराए छॾियो बराबर। ओॾा विराए छॾियो पोइ जॾहिं मुंहिंजी माउ जो ओॾा आयो न वारो साहिब वटि साहिब नहीं डॉक्टर जेको साड़ी वाला साहिब हाँ हाँ अमूल मुंबई जा हाँ। अमूल साड़ी वाला हाँ। ऐं रे जा नंबर आयो त तव्हां भेण कोठे वियोसीं हुते मंजारा हिकिड़े माउ खे कोठे वियोसीं त मां खे नेरे करे चई मां जो ऑपरेशन करणो पवंदो पहिरियों उन सां ॻाल्हि कई ऐं जो ॿियो मूंखे मूं वटि हिकिड़ो पैसन आहे उनजी किडनी में जो गंढ हिकिड़ो असां वटि रिपोर्ट मां ओॾा जा हुआ बराबर। मूंखे पैसन हेॾा जाए हा हेॾा हाज़िर आहे त चए हेॾा कोठे अचे अच्छा। त पोइ तव्हां रिपोर्ट ने मेरा भेण खे कोठे करे न अमूल साड़ी वाला वटि मंजारा वियोसीं पोइ नेरे उन रिपोर्ट नेरे करे ने चयो हा असां ऑपरेशन जो करे विधासीं अच्छा ईअं करे न पोइ हेॾा गिनी करणो असांखे कोऑपरेट क्या हाँ, cooperate कयो। हैवर कड़ी है हेवर हालत नंबर बराबर काल थोड़ी थोड़ी तकलीफ हुई हाणे नंबर बराबर नंबर स्टेप हाणे नंबर असां आसरो वारो बराबर થઈ રહ્યો ना ना आसरो ना चाहे जो आज खेल ही चाहती અને બાય પર જલ્દી રીતે નેરી રે आई ઓડા કરે ઈ કે અસાંखे બરાબર હાणे નંબર त ही आई नेरी रे आयो ही हसी चेहरे ते ॾिसा जती काल ऑपरेशन थियो है थ्रोडी ऑपरेशन थियो आहे। ऑपरेशन थियो एकड़ो डी वेचा અને हाँ। કિડની જે અંદર હા એટલે મારું સમજે કિડની जो ऑपरेशन કિડની તો है કાઢ્યો? जनरल હા, सर्जन general। इनके ऑपरेट किया आया अमोल साड़ी वाला અને ખરેખર એડો રિસ્ક आज न કર્યું તો કામ નથી એટલે ઈ પેન્ટ ડોક્ટર પેન્ટ જે રિસ્ક કેર કરીએ જે इनके पेंट के विश्वास હોય છે ના ઈ થઈંદો सक्सेसफुल સાચી વાત. અને ઈ અસીન અલ્લાહ તાલા કે પણ ઈ ચો હા, હા. જે દુઆ કરો જે ભાઈ આયા આયા બરાબર થઈ ગયો અને આયા ઘરે વેનો કારણ કે ઘરે વેને જી તાકડ બોરી વે છાલ ભગવાન પાકે डॉक्टर वेनू न पे छाल वेनू न पे पण जे जरूरत पेती तेर माड़ू केडा वेने तेर पाण एनज डॉक्टर के अल्लाह मन्यो ता एनज डॉक्टर के पाण ईश्वर मन्यो ता અને એનજ પેન્ટ ઈ જ ચો જે છાલ મને હૈયા બરાબર થઈ રહે એન સાથે આવું વરી પાછો આંકે અગિયા કોઠી વેનાતો ચાલો આપણે વાત કરીએ બિદડા સર્વોદય ટ્રસ્ટના વાઇસ ચેરમેન શ્રી વિજયભાઈ છેડાને વિજયભાઈ 40મો કેમ્પ શરૂ થઈ ગયો છે અને આજે યુરોલોજી ઉપર તૈયારીઓ ચાલુ છે આવતીકાલે યુરોલોજીના ઓપરેશન થશે આપ આ વખતે શું કહેશો અમારા દર્શક મિત્રોને અત્યાર સુધીમાં લગભગ 8 કેમ્પ થઈ ચૂક્યા છે પીડિયાટ્રિક્સની અંદર લગભગ 4 જુદી જુદી સ્પેશિયાલિટીમાં કેમ્પ થયા અને લગભગ 25 જેટલા ઓપરેશનો યુરોલોજીના કર્યા ડૉક્ટર ઇલા મહેશ્વરી જે ઘણા વર્ષોથી આપણી સાથે આવે છે એમણે ઘણા બધા ઓપરેશનો એ કર્યા ત્યારબાદ આપણને જનરલ સર્જરીની કેમ્પ હતી કે જેની અંદર 110 સર્જરી એમણે કરી એમાં કેન્સરની બી સર્જરી હતી અને ઘણી બધી જનરલ સર્જરી હતી ઘણી બધી ગાંઠો એક બેનની ગાંઠ લગભગ 2 કિલોની ગાંઠ કાઢી એટલે ઘણા બધા ઓપરેશન કરવામાં આવ્યા અને એ પ્રમાણે યુરોલોજીનું અત્યારે કેમ્પ ચાલુ છે નડિયાદની અંદર મુરજી પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે એ લોકો દર વર્ષે અહીંયા આગળ આવીને 3 વખત આપણી સાથે એ કેમ્પનું આયોજન કરે છે અને પોતાની આખી ટીમ અંડર ડૉક્ટર પ્રદીપ ગણત્રા અને ડૉક્ટર સબનીશ સાથે આખી ટીમ લઈને આવે છે અને આપણું કાર્ય ખૂબ સારી રીતે સુંદર રીતે કરે છે અને
આધુનિક ઢબથી જે ઓપરેશન થવા જોઈએ એ ઢબે આપણું અહીંયા ઓપરેશન એ લોકો કરે છે. અને જે બી ઓપરેશન આપણે અહીંયા ન કરી શકીએ તેવા ઓપરેશનને આપણે નડિયાદ રિફર કરીએ છીએ અને ત્યાં પણ ખૂબ રાહતના દરે, અધરવાઇઝ ઘણાને તો ફ્રી ઓફ ચાર્જમાં ત્યાં ઓપરેશન કરી આપે છે અને એ પ્રમાણે આપણું કાર્ય આગળ ધપી છે. કાલે કાર્ડિયોલોજીની કેમ્પ શરૂ થશે અને ત્યારબાદ ENT, ઓર્થોપેડિક અને ગાયનેક અને બધી કેમ્પો થશે. આ 40મા કેમ્પ દરમિયાન 30 સ્પેશિયાલિટીમાં આપણે જુદી જુદી થશે. લગભગ 25,000 જેટલા પેશન્ટને ટ્રીટ કરીશું અને 1,000થી 1,200 જેટલી સર્જરી કરવામાં આવશે. તો આ કેમ્પનું ખૂબ આયોજન સુંદર રીતે જઈ રહ્યું છે અને સૌ કચ્છના ભાઈઓ અને કચ્છથી દૂર દૂરથી આવેલા ભાઈઓની લાભ લે અને પોતાની જે પણ દુઃખ આપણે દૂર કરી શકીએ એ કરવા માટે દિદાર સોલ્જર્સ ટ્રસ્ટ આતુર છે. વિજયભાઈ, આપ અમેરિકા સાથે બી સંકળાયેલા છો અને એ લોકો અહીંયા આવવા માટે એટલા ઉત્સુક હોય છે. એ પાછળનું રહસ્ય અમારા કચ્છી ચેનલ વાળા જાણવા માંગે છે કે અમેરિકાથી પણ લોકો સેવા આપવા, વોલેન્ટિયર ભાઈઓ, ડોક્ટરો બધા ત્યાંથી આવે છે. એ પાછળ શું રીઝન છે? માનવતાના આવા કાર્યમાં કાર્ય કરવું હોય તો બિદડા જેવું કોઈ સ્થળ નથી અને એ જ્યારે લોકો અહીંયા આવે છે. આ વર્ષે બી લગભગ 40 જેટલા ડોક્ટરો અને વોલેન્ટિયરો અમેરિકાથી આવ્યા છે અને અમુક હજી હવે આવશે. પરંતુ એ લોકો મણિભાઈ મહેતા છે કે ડોક્ટર દિનેશ શાહ છે કે એ લોકો છેલ્લા 20 વર્ષથી અહીંયા આવી રહ્યા છે અને 40 જે લોકો અહીંયા આવીને કામ કરી રહ્યા છે એ લોકોને આપણું કાર્ય એટલું સુંદર ગમે છે જેથી કરીને જે ગામમાંથી કે થ્રુઆઉટ અમેરિકામાં જ્યાંથી આવેલા હોય એ શહેરમાં આપણા બિદડા સોસાયટીની સુવાસ પસરાય છે અને એને લીધે વધારે ને વધારે લોકો ત્યાંથી અહીંયા આવી અને આપણી સાથે વોલેન્ટિયર કરે છે. વિજયભાઈ, ફેબ્રુઆરી મહિનામાં આપ સ્પેશિયલ ગોધરોના ટાઈપ સાથે સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ સાથે પણ આરોગ્ય ક્ષેત્રે કંઈ કરો છો, તો એ ઉપર જરાક આપ. પ્રાઇમરી હેલ્થ જો આપણે વધારે સારી રીતે કરી શકીએ તો છોકરાઓની હેલ્થ નાનપણથી સારી થાય એ હેતુથી આપણે ચાઇલ્ડ હેલ્થ કેર પ્રોગ્રામ શરૂ કર્યો. અત્યાર સુધીમાં લગભગ 30,000 છોકરાઓને મેડિકલ રીતે તપાસી જોયા. ત્યારબાદ છેલ્લા 5 વર્ષથી ન્યુયોર્ક યુનિવર્સિટીના ડોક્ટર ગિરીશ શાહ સાથેનું સંયોજન કરી અને ડેન્ટલ આઉટરીચ પ્રોગ્રામ શરૂ કર્યો, જેની અંદર આપણે અત્યારે છેલ્લા 2 વર્ષથી ચાઇલ્ડ હેલ્થની દ્રષ્ટિએ એમનું ટોટલ આયોજન કરી અને એમની તપાસ કરીએ અને એની અંદર એમને ચશ્મા, ENTની કે કાર્ડિયાકની જે બી જરૂર હોય એ સર્જરી પણ કરાવીએ અને એની સાથે દાંત સારા હશે તો શરીર સ્વાસ્થ્ય ઘણું સારું રહેશે એ હેતુથી ડેન્ટલ આઉટરીચ પ્રોગ્રામ શરૂ કર્યો છે અને અત્યાર સુધીમાં લગભગ 12,000થી વધારે છોકરાઓને ફૂલ ડેન્ટલ ટ્રીટમેન્ટ કરી આપ્યા છે. આ વર્ષે એ કેમ્પ ફેબ્રુઆરી 16થી 21ની વચ્ચે યોજવામાં આવશે. એનું સ્થળ બિદડા રહેશે અને તે વખતે 3400 સ્કૂલના છોકરાઓ અને બાળકોને મેડિકલ ઇન્વેસ્ટિગેશન અને ટ્રીટમેન્ટ અને એની સાથે ડેન્ટલ આઉટરીચ પ્રોગ્રામની અંદર એમને પૂરી દાંતની ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવશે. એ રીતે લગભગ 20 જુદા જુદા ગામની છોકરાઓના 34,000 છોકરાઓનું આ કાર્ય કરવામાં આવશે. વિજયભાઈ, અમારી સાથે વાત કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. તો મિત્રો, ફેબ્રુઆરી મહિનામાં ભારતના ભવિષ્ય સમા આ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ માટેનો જે મહાન યજ્ઞ બિદડા સર્વોદય ટ્રસ્ટે જે હાથમાં લીધો છે એ બદલ એમને આપણી મા આશાપુરા ચેનલ અને કચ્છી ચેનલ વતી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ચાલો આપણે આજે વાત કરીએ કાલ માટે જે ઓપરેશન્સની તૈયારી થશે એવા ડોક્ટર સબનીસ અને ડોક્ટર ગણત્રા આપણી વચ્ચે છે, જેઓ નડિયાદથી यूरोलॉजी टीम साथ आया है. तो सबनीस साहब, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं कच्छ की धरती पर आप पधारे. અને ખબર નથી પડતી કે કચ્છની ધરતીમાં એવું તે શું છે. અમેરિકા, નડિયાદ કદાચ 12 દેશોથી વધારે આવે છે પણ આપણા ગામના લોકો કદાચ ઓછા આવતા હશે એવું ઘણી વખત લાગે છે. તો આપ એટેચમેન્ટ ક્યારે અને કઈ રીતે થઈ ગયું બિદડા જોડે આપને? હવે અમે છેલ્લા 4-5 વર્ષથી અમે દર વર્ષે અહીંયા આવીએ છીએ. પહેલી વર્ષ જયારે અમે આવ્યા ત્યારે જોયું કે આટલું બધું મહાન કાર્ય અહીંયા થાય છે અને બધું ફ્રી ઓફ ચાર્જ થાય છે અને જે ટ્રીટમેન્ટ આપવાની હોય, જે મોડર્ન ટ્રીટમેન્ટ હોય એ આપણે આપવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા. પછી વિજયભાઈ અને આ બધા જોડે વાત થઈ પછી અમે છેલ્લા 2 વર્ષથી વર્ષમાં 3 વાર આવી રહ્યા છે, કારણ કે અહીંયા જરૂરી છે. અહીંયા જે દર્દીઓ જો આવે છે બધા ગામમાંથી આવે છે,
મોટા મોટા સ્ટોન હોય કે પથરી હોય કે પ્રોસ્ટેટનું પ્રોબ્લેમ હોય, તો બધી જરૂરિયાત તો છે. એ અમને ખબર પડી કે આ જરૂરી છે. અમે 3 વાર આવવાનું ચાલુ કર્યું અને અમે આવવા માટે આનંદ મળે છે કે એક તો દર્દીઓ જે જરૂરિયાત છે એમને આપણે ફ્રી ટ્રીટમેન્ટ આપીએ છીએ. બરાબર. અમારા તરફથી અમે કશું લેતા નથી અને અમારે રિક્વાયરમેન્ટ જે હતી એ બધી સાહેબોને કમ્પ્લીટ કરી છે. અને જે આપણે મોડર્ન ટ્રીટમેન્ટ અમે નડિયાદમાં આપીએ છીએ, બરાબર, જેમાં પેશન્ટ 50 હજાર લાખ રૂપિયા કરીને ટ્રીટમેન્ટ કરીએ છીએ, એ જ એક્ઝેક્ટલી ટ્રીટમેન્ટ અમે અત્યારે અહીંયા આપીએ છીએ. અને એ ટ્રીટમેન્ટ જે જરૂરી લોકો છે, જે ગામડામાંથી આવે છે, જેમની પાસે પૈસા નથી, જેમની પાસે આટલું મોંઘી ટ્રીટમેન્ટ લેવાની તાકાત નથી, અને એને આપણે આવે છે તો અમને પણ ઘણો સમાધાન મળે છે. સબની સાહેબ, એક વાત કદાચ દર્શકો જાણવા માંગશે કે ન થાય કિડનીમાં પથરી કે એ બધા રોગો ન થાય, પ્રિકોશન માટે શું કાળજી લેવી જોઈએ, અમારા દર્શક મિત્રોને આપ જરા જણાવજો. એમાં સૌથી અગત્યની વસ્તુ છે કે રેગ્યુલર ચેકઅપ કરવાની બહુ જ જરૂરી છે. આપણી આ હવા એવી છે, આપણું પાણી ક્ષારવાળું છે, તે આ બધો સ્ટોન બેલ્ટ કહેવાય. જેમાં આપણે બધા રહીએ છીએ તો સ્ટોન તો થવાનો જ છે, કારણ કે ગરમ હવા છે, પિશાબનું આઉટપુટ ઓછું આવે છે, તો એ રેગ્યુલર ચેકઅપ જરૂરી છે. બીજું અગત્યનું પ્રિકોશન એવી છે કે પાણી વધારે પીવું જોઈએ. ગમે તે પાણી હોય, જે ક્ષારવાળું હોય, પણ પાણી વધારે પીએ અને યુરિન આઉટપુટ વધારે મેન્ટેન કરીએ 3 થી 4 લીટર, તો એમાં 50% ચાન્સ ઓછા થઈ જાય. અને પછી તમે નાની પથરી હોય, તમે રેગ્યુલર ચેકઅપ રાખો, પકડાઈ જાય તો એનું ઓપરેશન કરવાની જરૂર નહીં પડતી, દવાઓથી બધું નીકળી જાય. પણ બધું નિગ્લેક્ટ કરો, કશું ચેકઅપ નહીં રાખો, પાણી વધારે પ્રમાણ ન રાખો, તો પથરી મોટી થઈ જાય અને પછી આ બધી સર્જરીઓ બધી કરવી પડે. એટલે સાહેબ, કિડનીમાં જે પથરીની સમસ્યા છે, સાધારણ કઈ ઉંમરમાં કે ખબર પડે અથવા વધારે ડિફિકલ્ટ? ના, પથરીઓ તો કઈ પણ ઉંમરમાં થાય. અમે જોયું છે કે 4 મહિનાનો 6 મહિનાનો બાળક હોય એને પણ પથરી થાય, અને 80 વર્ષના માણસો હોય એમને પણ પથરી થાય. પથરી દરેક ઉંમરમાં થાય, પણ જે પીડિયાટ્રિક એજમાં પથરી હોય એમાં ઘણા ટાઈપ પથરી એવા કારણે હોય કે જેમાં કઈ મેટાબોલિક એબનોર્મેલિટી હોય. પણ જેમ ઉંમર વધે, 20, 30, 40, 50 ઉંમર હોય, તો એનું કારણ મોસ્ટલી એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર્સ હોય. સબની સાહેબ, અમારી સાથે વાત કરવા બદલ ધન્યવાદ. અને આપની સાથે ડોક્ટર ગણત્રા સાહેબ પણ છો. તો ગણત્રા સાહેબ, આપને એટલું જ પૂછીશ કે આપ જેવી રીતે આપના સમયને સદુપયોગ કરવા માટે કે બહુ વધારે પડતા લોકો આપણા યુરોલોજીસ્ટનો લાભ લે, એ માટે આપ જે 2-3 દિવસ અહીંયા આપનું રોકાણ કરો છો, તો દર્દીઓએ શું વસ્તુઓ પ્રિકોશન માટે તમને ઇઝી થાય એ માટે લઈ આવવી પડે, દાખલા તરીકે એક્સરે કે, તો એમાં આપ શું કહેશો? એમના અત્યાર સુધીના જૂના જેટલા પણ રિપોર્ટ્સ હોય, ઓકે, એ સાથે લઈ આવે તો જ્યારે પેશન્ટ જોતા હોઈએ ત્યારે આપણને ખબર પડે કે એ પેશન્ટની ટ્રેન્ડ શું છે, એનો ડિઝીઝનો ટ્રેન્ડ શું છે, ઓકે, અને એના ઉપરથી એને શું જરૂર પડવાની છે આપણને ખ્યાલ આવે. એટલે શું થાય કે કરેલી વસ્તુ પાછી કરી અને પૈસા વેડફાયનો કઈ અર્થ નથી. બરાબર. આટલું કરવાથી પણ અમને એટલી બધી મદદ મળતી હોય છે, કારણ કે ડોક્ટર સબનીસ અને એમની ટીમ જે છે એટલા અનુભવી છે કે એમને ખ્યાલ હોય કે આ વ્યક્તિને આ જરૂર પડવાની છે. એટલે વ્યર્થ ખર્ચો કર્યા વગર એ જૂનું કરેલું બધું સાથે લઈ આવે તો એ વસ્તુ ઘણો ફાયદાકારક થતો હોય છે. અન્ય કંઈક સૂચના આપવી હોય તો આપના માધ્યમ દ્વારા અમારા મિત્રો જાણવા માંગશે, યુરોલોજી માટે ખાસ કરીને. એકચ્યુઅલી બહુ આનંદ થાય છે જ્યારે અહીંયા આવીએ, લોકોને જોઈએ. ઘણા બધા પેશન્ટ્સ અમે જોઈએ છે કે વાટ જોતા હોય છે કે તમારી ટીમ નડિયાદથી ક્યારે આવે. પૈસાનો અભાવ અને સારી ટ્રીટમેન્ટ મળવી એને કોઈ સંબંધ જ ના હોવો જોઈએ. અને બિદ્રા સર્વોદય ટ્રસ્ટ તરફથી જે આ એક મહાન કાર્ય થાય છે, એટલે એ કર્યા પછી લોકોની ધ્યાન રાખ્યા પછી એટલો સંતોષ થતો હોય છે કે લોકો અમારો વધારે ને વધારે લાભ લે એવી અમે ઈચ્છા રાખીએ. તો મિત્રો, આજના અંકમાં એટલું જ. ફરી મળીશું આવતીકાલે. તો ત્યાં સુધી રજા આપશો.